بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیل نشانے پر، ایران نے جدید ترین لانگ رینج ڈرون تیار کر لیا۔ ایران نے جدید لانگ رینج ڈرون تیار کر لیا۔ ایرانی فوجی حکام کا کہنا ہے کہ نئے ڈرون کا نام آرش 2 رکھا گیا ہے۔ نیا ڈرون جو آرش 1 کا نیا ورژن ہے، مقامی طور پر تیار کردہ ڈرون کے ذریعے تل ابیب اور حائفہ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے معاملے پر عالمی پابندیوں اور تنقید کا سامنا ہے۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدے سے متعلق معاملات بھی التوا کا شکار ہیں۔ یوکرینی فوج کا 3000 مربع کلومیٹر کا علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ۔ یوکرینی فوج نے تیز ترین کارروائیوں کے بعد 3000 مربع کلومیٹر کا علاقہ دوبارہ حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کیف نے مشرقی یوکرین میں کارروائیاں تیز کر دیں، جس کے بعد فورسز کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے 3000 مربع کلومیٹر کا رقبہ دوبارہ روس سے حاصل کر لیا ہے۔ اس سے قبل 2000 مربع کلومیٹر رقبے پر قبضے کا دعویٰ سامنے آیا تھا، جو یوکرینی وزیر دفاع نے کیا تھا۔ چینی صدر شی جن پنگ 14 ستمبر سے قازقستان اور ازبکستان کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ فرانسیسی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی وزارت خارجہ نے پیر کو جاری بیان میں بتایا ہے کہ صدر دورے کے دوران ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں 15 ستمبر سے ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 8 رکن ممالک میں چین، روس، پاکستان، بھارت، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان اور تاجکستان شامل ہیں۔ ایران میں پکڑے گئے یونانی آئل ٹینکر کی عملہ کی رہائی کا اعلان۔ ایران نے تیل سمگل کرنے کے الزام میں پکڑے گئے یونانی شہریوں کو رہا کرنے کا اشارہ دے دیا۔ امکان ہے کہ ان یونانیوں کو چند دن میں رہا کر دیا جائے گا۔ یہ یونانی شہری تقریباً 100 دن سے ایرانی قبضے میں تھے۔ ان کے لیے یونانی حکومت نے غیر معمولی کوشش کی، تب جا کر ایران انہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ جب یہ تسلیم کر لیا گیا تھا کہ تیل کی سمگلنگ کرنے والوں نے یہ تیل واشنگٹن لے کر جانا تھا، اس کے بعد ایران نے ان افراد کی رہائی قبول کی ہے۔ چینی لڑاکا طیاروں کی پھر تائیوان کی فضاؤں میں پروازیں۔ چین اور تائیوان کے درمیان مہینوں سے جاری کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی تناظر میں تائیوان نے کہا ہے کہ چین کے 17 جنگی طیاروں نے ایک بار پھر آبنائے تائیوان کو عبور کرتے ہوئے پروازیں کی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تائیوان کی وزارت دفاع نے وضاحت کی کہ چین کے 43 جنگی طیارے اور 9 بحری جنگی جہاز ہفتہ کی شام تائیوان کی سمندری حدود میں دیکھے گئے، جس کے بعد تائیوان کی مسلح افواج نے فضائی اور بحری گشت میں اضافہ کر دیا۔ روس اور یوکرین جنگ، امریکہ اور یورپ کے ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی، پیداوار بڑھانے کا فیصلہ۔ روس اور یوکرین جنگ کے باعث ہتھیاروں کے ذخائر میں کمی کے بعد مغربی حکومتیں اپنے اسلحہ سازوں کو مزید پیداوار کے لیے زور دے رہی ہیں۔ فرانسیسی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے رواں ہفتے اتحادی ممالک کے سینئر اسلحہ ڈیلرز کا اجلاس بلایا، جس کا مقصد یوکرین کو اسلحہ کی ترسیل اور اپنے ہتھیاروں کے ذخائر بڑھانے کے لیے طویل مدتی منصوبہ بنانا ہے۔ امریکہ کی جارحانہ پالیسی پر روس اور چین کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی۔ تفصیلات کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے سلسلے میں رواں ہفتے وسطی ایشیا کا دورہ کر رہے ہیں اور بدھ کو ازبکستان پہنچیں گے۔ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کے آغاز کے بعد سے چینی رہنما کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہوگا۔ چینی صدر شی جن پنگ تعاون تنظیم کے اجلاس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات بھی کریں گے۔ واضح رہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں روس، چین، پاکستان، بھارت کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں، جبکہ ایران اور بیلاروس کو بھی دعوت دیے جانے کا امکان ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 19 सितंबर की शाम न्यूयॉर्क पहुँचेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म दौरा न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर-ए-आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब 23 सितंबर को होगा। अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब के बाद शहबाज शरीफ वतन वापस रवाना होंगे। ख्याल है मुल्क में सैलाब से नुकसानात का फौरी तखमीना लगाने का फैसला किया गया। शहबाज शरीफ सैलाब की तबाहकारियों की रिपोर्ट जनरल असम्बली में पेश करेंगे। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद महंगा हो गया। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर का भाव ₹1.64 मजीद बढ़ गया। इंटरबैंक तबादला मार्केट में कारोबार के इख्तिताम पर एक अमरीकी डॉलर ₹229.82 पर है। पीटीआई लॉन्ग मार्च में पुलिस तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी का फैसला। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर पुलिस तशद्दुद की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाएगी। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त करने जा रहे हैं। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से दरख्वास्त की है कि वो आज या कल में जुडिशल इंक्वायरी के लिए लिख देंगे। हाशिम डोगर ने कहा है कि हम नहीं चाहते कि किसी पुलिस वाले के साथ ज्यादती हो। पुलिस अफसर्स जुडिशल इंक्वायरी में बता दें कि उन्हें किसने तशद्दुद का हुक्म दिया। अमेरिका का पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए मजीद $2 करोड़ इमदाद का ऐलान। ह्यूस्टन में पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनकाद किया गया, जिससे रुकने पार्लियामेंट शीला जैक्सन ने खिताब किया और शहरियों ने दिल खोलकर अतियात दिए। रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली ने अपने दौरा पाकिस्तान से मुतल्लिक बताया कि सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और मुतासरीन को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। दौरे के बाद अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश की, जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को मजीद $20 मिलियन इमदाद की मंजूरी दे दी गई है। बांग्लादेश आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद हलाक। बांग्लादेश में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए। तुर्किया ज़राए अबलाग ने बांग्लादेश की डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और रिलीफ की वजारत के आदाद व शुमार के हवाले से बताया गया है कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान आसमानी बिजली गिरने के नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए, जबकि गुज़िश्ता साल से लेकर अब तक मुल्क में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में मुजमी तौर पर 3,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल अदारों ने बर वक्त कार्रवाई करके दादू ग्रेड स्टेशन को डूबने से बचा लिया। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल अदारों ने 36 घंटे मुसलसल काम करने के बाद 2.4 किलोमीटर पर प्रोटेक्शन बंद बनाया गया। बंद के नतीजे में दादू ग्रिड स्टेशन सैलाबी रेले से महफूज रहा। ग्रिड स्टेशन के इर्द गिर्द बंद बनाने से न सिर्फ ये ग्रिड महफूज रहा, बल्कि इलाके को बिजली की फराहमी भी बंद नहीं हुई। पाक फौज और रेंजर्स कोर के तमाम प्लांट आलात को इस काम पर लगाया गया। इलाके के लोगों ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मलका बरतानिया का स्कॉटलैंड से लंदन का आखिरी सफर शुरू। 19 सितंबर को आखिरी रसूमात होंगी। मलका बरतानिया एलिजाबेथ दोम की आखिरी रसूमात वेस्टमिनिस्टर एबी में 19 सितंबर को अदा की जाएंगी। 4 दिन तक अवाम को इनके ताबूत के आखिरी दीदार की इजाजत होगी। मलका बरतानिया की आखिरी रसूमात 19 सितंबर को बरतानवी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे अदा की जाएंगी। उस रोज बरतानिया में सरकारी छुट्टी होगी। शाही खानदान, सियासतदान और आलमी रहनुमा इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। दुनिया के अरबपति अफराद में एलन मस्क नंबर 1, $219 अरब के मालिक। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क फहरिस्त में पहले नंबर पर। इनकी दौलत $219 अरब बताई गई है। टॉप 10 में 8 अमरीकी, 1 फ्रांसीसी और 1 भारतीय शहरी शामिल है। दुनिया के अरबपति अफराद में अमरीकी शहरी एलन मस्क सर फहरिस्त हैं। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक टेस्ला कंपनी के बानी एलन मस्क $219 अरब के मालिक हैं। रवां बरस एलन मस्क की दौलत में $68 अरब का इजाफा हुआ। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।